Για τη σύγχρονη κοινωνία που βρίσκεται διαρκώς εν κινήσει, το θαυματουργό αντιπυρετικό είναι ένας από τους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Επί χρόνια χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά χωρίς διακοπή για να θεραπεύσουμε όλες τις ασθένειες. Ούτε να διανοηθούμε να πάμε ταξίδι χωρίς να πάρουμε μαζί μας το φάρμακο για τη γρίπη ή για το στομάχι. Αυτό γίνεται επί χρόνια. Δεν γνωρίζαμε όμως ότι θα προκαλούσε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Επί 60 χρόνια πετούσαμε στο περιβάλλον τόνους αντιβιωτικά. Ενώ εμείς καταναλώναμε τεράστιες ποσότητες αντιβιωτικών, τα βακτήρια σχεδίαζαν υπομονετικά την αντεπίθεσή τους. Une première observation très intéressante a été faite par quelqu'un de vital, de clé dans cette affaire, Paul Ehrlich, un élève de corps, qui avait remarqué, en regardant au microscope des coupes de tissus de patients morts d'infection, il voyait des bactéries, et quand il colorait avec différents colorants dérivés de l'aniline, un produit chimique venant du charbon, eh bien, il voyait que les tissus parfois n'étaient pas colorés et que les bactéries étaient colorées. Et il s'est dit, voilà, on peut peut-être électivement détruire les bactéries avec des colorants. Et en fait, la découverte des antibiotiques, elle vient des colorants en grande partie. À partir de cette industrie des colorants, donc, on a commencé à prendre dans les déchets de goudron, il y a plus de 200 produits chimiques et on a commencé à les tester. Et on a trouvé, dans les années 1860-1870, on a d'abord trouvé des produits qui faisaient baisser la fièvre. Tous ces composés viennent du charbon, viennent de déchets de charbon, du goudron de charbon. À la suite de ça, donc, on a cherché cette utilisation des colorants comme agent anti-infectieux. Il y avait un problème, c'est que certains colorants étaient très toxiques. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait, par une recherche systématique, à partir de ces grosses industries pharmaceutiques qui s'étaient créées le long du Rhône et du Rhin, on pouvait détruire les micro-organismes. Donc la découverte des colorants donc, a stimulé une recherche. Τα αντιβιωτικά δεν έκαναν την εμφάνισή τους στη δεκαετία του 1930 όπως πιστεύετε. Έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία με τον πλανήτη, 3 δισεκατομμυρίων ετών. Την ίδια ηλικία με τα βακτήρια. Στην ουσία, το βακτήριο είναι ο εφευρέτης του αντιβιωτικού. Επί 2 ως 3 δισεκατομμύρια χρόνια, τα βακτήρια ήταν οι μόνοι κάτοικοι της Γης. Αν θεωρήσουμε ότι ο πύργος του Άιφελ εκπροσωπεί τη γεωλογική ιστορία της Γης, τα βακτήρια εμφανίστηκαν στον πρώτο όροφο. Έμειναν στη Γη μόνα τους για πολύ μεγάλο διάστημα. Μέχρι και τον τρίτο όροφο. Οι πρώτοι δεινόσαυροι εμφανίστηκαν πολύ αργότερα. Η ανθρωπότητα εκπροσωπεί το στρώμα μπογιάς στην κορυφή του πύργου. Για το 99% της ιστορίας του, ο πλανήτης μας ήταν κατοικημένος αποκλειστικά από βακτήρια. Στην αρχή, η επιφάνεια της Γης ήταν καλυμμένη με νερό, που σχημάτιζε τη γνωστή ως αρχαίγονη σούπα. Παντού βασίλευαν τα μονοκυταρικά φύκη. Αγαπούσαν το νερό και το φως και έκαναν φωτοσύνθεση όπως τα σύγχρονα φυτά. Parmi les grands changements introduits par la bactérie
est une invention mais absolument géniale qui s'appelle la photosynthèse. Vous avez de l'énergie qui arrive sur la Terre et c'est pratiquement la seule source d'énergie extérieure par le Soleil. Cette énergie doit être transformée. Les seuls êtres vivants qui savent transformer l'énergie sont des bactéries. Et elles font cela en utilisant du gaz carbonique qu'elles vont transformer en oxygène. Donc les bactéries vont non seulement nous fournir de l'énergie, mais elles vont nous permettre de respirer. Si vous regardez l'univers aujourd'hui, la planète Terre est la seule sur laquelle il y a de la vie qui a été trouvée. Et l'immense différence entre la planète Terre et toutes les autres, c'est la présence d'oxygène. Et cette présence d'oxygène est due à la présence de microbes, dont les algues et les bactéries. Τα βακτήρια που είχαν τη δυνατότητα να φωτοσυνθέτουν επί δισεκατομμύρια χρόνια προκάλεσαν τη μεγαλύτερη οικολογική επανάσταση όλων των εποχών. Απελευθέρωσαν τεράστιες ποσότητες οξυγόνου, εξολοθρεύοντας τα περισσότερα άλλα είδη. Με άλλα λόγια, άλλα βακτήρια. Επιβίωσαν μόνο όσοι μικροοργανισμοί ήταν ανθεκτικοί στο οξυγόνο. Όταν η ποσότητα οξυγόνου σταθεροποιήθηκε, σχηματίστηκε ένας τρομαόζοντος γύρω από τον πλανήτη, που τον προφύλασε από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα βακτήρια χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα. Ούτε ο άνθρωπος, ούτε τα άλλα ζωικά είδη θα εμφανίζονταν στη γη χωρίς το μόχθο των βακτηρίων. De la même façon, l'énergie que nous avons quand nous faisons n'importe quel mouvement, nous avons bien entendu besoin d'énergie. Et nous consommons par exemple du sucre. Mais nous avons besoin d'énergie pour brûler ce sucre. C'est dû à la présence de mitochondries dans nos cellules, par exemple dans nos cellules musculaires. Ces mitochondries sont, on le sait maintenant avec certitude, des bactéries. Il y a très longtemps, il y a peut-être 2 milliards d'années, des bactéries ont été mangées par des cellules, elles se sont installées à l'intérieur et il y a une sorte de symbiose qui s'établit entre la bactérie qui a été mangée par cette cellule, qui est maintenant une mitochondrie et qui a besoin de cette cellule pour le vivre et pour le couvert. Mais à l'inverse, cette mitochondrie bactérie qui est à l'intérieur de la cellule va lui permettre d'utiliser de l'énergie que sinon elle n'est pas capable de produire par elle-même. Τα βακτήρια επέτρεψαν στον ξενιστή τους να ζήσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο οξυγόνο. Έτσι εμφανίστηκε το πρώτο ζωικό κύτταρο, ο κοινός πρόγονος όλων των ζώων και των ανθρώπων στον πλανήτη. Όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη Γη έχουν ένα βακτήριο σε κάθε κύτταρό τους που τους επιτρέπει να αναπνέουν οξυγόνο. Όμως η γενετική μεγαλοφυΐα των βακτηρίων πάει ακόμη πιο μακριά. Στον πρωτόγονο κόσμο, όπου κάθε μικροοργανισμός υπερασπιζόταν με ζήλο το χώρο και την τροφή του, τα βακτήρια εφήβραν τα αντιβιωτικά. Το αντιβιωτικό είναι ένα ένζυμο που παράγεται από μονοκύτταρους οργανισμούς για την καταστροφή των αντιπάλων τους. Στον εχθρικό αυτό κόσμο, όπου κάθε μικροοργανισμός υπερασπίζεται το ζωτικό του χώρο, τα βακτήρια επιτίθενται και αντιπιτίθενται με τα ένζυμα. Το αντιβιωτικό είναι μια ευφυής εφεύρεση που οφείλεται στα μικρόβια. Και ο άνθρωπος είναι καλός στις εχθροπραξίες. Κατά το διάστημα μεταξύ των 2 παγκόσμιων πολέμων δεν είχε βρει τη θεραπεία για τις βακτηριακές λοιμώξεις. Πριν κάνει τη μεγάλη του ανακάλυψη στο πεδίο της υγείας, είχε ήδη αρχίσει το βιολογικό πόλεμο.
Ο άνθρωπος έμαθε να σκοτώνει με μικροοργανισμούς πριν μάθει πώς να τους αντιμετωπίζει. Ο άνθρωπος μπορεί να μην διαθέτει βακτήρια για να κατακτά νέα εδάφη, αλλά σίγουρα διαθέτει τεχνολογία. Η επιστημονική έρευνα άνθησε τη δεκαετία του 1930. Το όνειρο του ανθρώπου να κυριαρχήσει στον κόσμο ήταν πιο δυνατό από ποτέ. Το 1920 ένας βακτηριολόγος ονόματι Alexander Fleming έκανε μια παράξενη ανακάλυψη στο εργαστήριό του στο νοσοκομείο St. Mary's του Λονδίνου. Αφού χορήγησε το δακρυϊκό του υγρό, με άλλα λόγια τα δάκρυά του, σε μια αποικία βακτηρίων, παρατήρησε την εμφάνιση μεγάλων εγκολπώσεων στην αποικία. Ονόμασε αυτό το φαινόμενο λύση και προχώρησε στην απομόνωση λυσοζύμης από τα δάκρυα και τη ρημική βλένα. Αυτό το πρώτο ανθρωπογενές αντιβιωτικό δεν ήταν αποτελεσματικό για τα παθογόνα βακτήρια και έτσι η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. 8 χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1928, ο Φλέμινγκ επέστρεψε από τις διακοπές και έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις όλων των εποχών. Πριν από την αναχώρησή του, είχε αφήσει στο εργαστήριο δοχεία με καλλιέργεια σταφυλόκοκκου, πάνω στις οποίες είχε αναπτυχθεί ένας άγνωστος